how are you? I hope you are fit and fine. First of all, we take place. I, Harpinder Kaur, comment to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. हाँ जी बच्चे, हुण आपां करांगे पंजाबी दा काम। ठीक है, काव्य कथा संवेदना इहदे विच आपां ने स्टोरी करनी है धरती हेठला बल्द। ठीक है, धरती हेठला बल्द जो कि अपनी फोर्थ आ। ठीक है, फोर्थ कहानी अपनी धरती हेठला बल्द किहदी लिखी हुई है? कुलवंत सिंह विरक की लिखी हुई। ठीक है, किहदी लिखी हुई है? कुलवंत सिंह विरक की लिखी हुई है। हुण आपां पहला लैसन रीड करांगे, फिर आपां क्वेश्चन आंसर करांगे। ठीक है, हाँ जी देखो बच्चे। ठीक है, ये हुण देखो आपने ने की करना, स्टोरी रीड करनी है। ठीक है, लिखी किहदी हुई है? कुलवंत सिंह विरक की लिखी हुई है। ये पहले आप स्टोरी रीड करते हैं। ठट्ठी खारा पिंड अमृतसर तो नेड़े ही सी पक्की सड़क ते जिस मौज विच मान सिंह जा रहा सी उस विच ते दूर दे पिंड भी नेड़े ही लगते ने। इसलिए भावें शाम हो रही सी ते टांगे दे थके हुए घोड़े दी चाल भी मिठी हो रही सी, उसनूं कोई चिंता नहीं सी। मान सिंह छुट्टी ते आया होया एक फौजी सी। ठट्ठी खारा उस दे यार करम सिंह दा पिंड सी। जिन्नियां गुड़ियां यारियां फौज विच लगदियां ने होर किते नहीं लगदियां। पहलां तां ओह दोवें अपने रैजीमैंटल सेंटर विच इकट्ठे रहे ते हुण एक बटालियन विच बर्मा फ्रंट ते लड़ रहे सन। करम सिंह पहलां तां भर्ती सी ते हुण हौलदारी करदा सी। हाँ जी ठीक है, करम सिंह पहलां तां भर्ती सी ते हुण करम सिंह सीगा जिहड़ा वो पहलां दा भर्ती सी ते हुण हौलदारी करदा सी, पर मान सिंह अजे मसां नायकी तक ही अपड़िया सी। हाँ जी बच्चे, ये देखो पहले ये स्टार्टिंग के की आ। ठीक है, जिहड़ा मान सिंह आ वो जा रहा। ठीक है, ठट्ठी खारा पिंड आ जो कि अमृतसर तो बहुत ही नेड़े है। ठीक है, उत्थे मतलब कि अपने जिहड़ा जार आ उहदा दोस्त आ करम सिंह। ठीक है, वो घर वाल नूं जा रहा, तो किहदे विच जा रहा? टांगे विच जा रहा है। ठीक है, तो वो कहते जिहड़ा मान सिंह उहदे दिल विच इन्ना चाह हुंदा कि उहनूं जिहड़ा पिंड जिहड़े दूर दा पिंड आ वो भी उहनूं नेड़े लगदा है। ठीक है, तो ये कि जिहड़ा मान सिंह है तो करम सिंह है कि दोने दोस्त हुंदे ने फौज दे विच, दोनों ही फौजी हुंदे ते दोनों ही आपस में इन्हां दोनों का बहुत प्यार हुंदा है। ठीक है, अगे देखो करम सिंह बारे एक खास गल यह सी कि उसकी जीभ विच बड़ा रस सी। पिंड दे कई होर मुंडे भी फौज विच सन। जदों वो छुट्टी आउंदे तां पिंड दे बंदियां नाल उसकी गल वाहिगुरू जी की फतेह तो अगे ना तुरदी, पर जदों करम सिंह पिंड आउंदा तां खूह ते नहाउण वालियां दी जिहड़ी भीड़ सीगी भीड़ वध जांदी। सियाल दी अद्धी रात लोग ठंडी हो रही दाणे भुन्नण वाली भट्ठी दे सेक आसरे बैठे करम सिंह दी गल्लां सुणदे रहिंदे। पिछे रजमैंट विच उसकी राइफल का निशाना बड़ा मशहूर सी। निशाना मारन दे मुकाबलिਆਂ विच उसकी गोली निशाने दे इस तरह ठीक विचकारों लंघदी जिवें आप हाथ नाल फड़ के लंघाई गई होवे। हुण लड़ाई विच उसदे पक्के निशाने ने कई दूर लुके हुए दरख्तां दे टाणे विच ਜਿਹੇ दिसदे जापानी डेगे सन। इस तरह वो जापानी निशानचियां दियां गोलियां नाल मरे अपने आदमियों के बदले चुकाउंदा ते अपनी पलटन का दिल ठंडा करदा। जिथे मशीन गन्नां दियां गोलियां दियां वाछड़ां निसफल जांदियां उत्थे करम सिंह दी एक गोली कम सवार दिंदी सी। भावें हुण करम सिंह दे हत्थ कुछ पुराने हुंदे सन, पर जदों जिमनास्टिक दे डंडियां ते खेडां करदा तां वेखण वालिਆਂ ਨੂੰ इस तरह लगता जिवें उसनूं कोई भूत चुंबड़ गया होवे। ठीक है बच्चे, हुण इत्थे देखो जिहड़ा इत्थे करम सिंह बारे गल सीगी है कि जिहड़ा करम सिंह आ वो बहुत ही वधिया इंसान सीगा। ठीक है, एक हसमुख सुभाਅ दा सीगा ते पिंड विच कोई भी बंदा हुंदा सी हर एक नूं बुला के लंघदा सी। ठीक है,
ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੈਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਫਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੂਹੜਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਸੀ, 50 ਕੋਹ ਦੀ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਆਖਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮ ਕੇ ਵਸਿਆ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਕਮੇ ਕਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਫੌਜੀ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਵੀਂ ਤੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਮੇਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਮੇਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਹਾਂ, ਪਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਵੀਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਆਵੀਂ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿਆਉਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਹੋ ਆਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਂਗੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟਾਂਗੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਚੂਹੜਕਾਣਿਓ। ਉਸਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਡਿਓਢੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ, ਆਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭਗਤ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਹੋ? ਉਸ ਨੇ ਚੰਗੇਰੀ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਆਹੋ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਬੱਧਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੱਟਣ ਲਈ
ਚੱਟਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਾਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੀ ਘੋੜੀ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਛੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਸਦੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਬੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਹੋਠ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਫਰਕੇ ਪਰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਗੜਵੀ ਤੇ ਕੌਲੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਝੈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਥੋੜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਨ ਮਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਝੈਲੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਰਜਾਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਰੌਣਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਘੋੜਾ ਦੱਬਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਹੇਠਾਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਲੱਭ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪਰਸੋਂ 3 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। 3 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਛੇੜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ।
ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਬੜਾ ਆਲਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਡਦਾ ਏ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜਾਗਿਆ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਉਚੇਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਜਸਵੰਤ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਰਦਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਓਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਚੱਲਣਾ ਈ? ਜਾਣਾ ਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਏ ਉੱਥੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਛੜ ਵਿੱਚ ਚੱਕਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸੂਲ ਵਾਂਗ ਚੁਭੀ। ਆਹ ਫੜ ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉੱਧਰ ਰੱਖ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਰੰਭੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਏ? 4 ਕੋ ਪੈਂਡਾ ਏ, ਟਾਂਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵੇਰੇ ਹੀ। ਟੂੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਜਸਵੰਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਲਾਂਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਇਓ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀ ਸੀ, ਜਸਵੰਤ ਐਡਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਘੁੱਟਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੂ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਸ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਸਵੰਤ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਚਰੀਆਂ ਕਮਾਦ ਕਿੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਚਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਜਸਵੰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ। ਬੰਦੇ ਜਿੱਡੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪਿਛਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਅੱਪੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਚੇਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫੇਰੇ ਦਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਲਈ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਿਓੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਝੋਲਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਈ ਡਾਕੀਆ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਓੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀ ਏ? ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਈ ਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ? ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤਰਾਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਏ? ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2 ਕੁ ਵਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ
पानी नੁਚੜਨ ਨਾਲ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਡਾਕੀਆ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਠਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਥਰੂ ਵਗ ਤੁਰੇ। ਦੋਵੇਂ ਢੇਰ ਚਿਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ? ਐਵੇਂ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਏ, ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪੇ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਣ ਲਏਗਾ। ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਿੰਨੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਊ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀ ਹੋਊ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਊ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਐਵੇਂ ਬੇਸੁਆਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੰਮਪਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿੱਲੇ ਕੋਟ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਥਾਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਧਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪ ਹੋਰ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧੌਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਉਹ ਧੌਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੈਸਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਕੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੈਸਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੋਲਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇਖੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤਰਾਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆ ਬੱਚੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਕਾਵ ਕਥਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਹਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੋਲਦ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਕੀਏ ਨੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਡਾਕੀਏ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤਰਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤਰਾਸ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖੂਹ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਤਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੱਚੇ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਲੁਕੋ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਓਏ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ, ਓਏ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਕਾਵਿ ਕਥਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਹਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਕਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਆ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਨਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦੋਸਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਭੇਤ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ। ਉੱਧਰ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਵੀਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਆਵੀਂ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆ। ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਹੇ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ? ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ। ਕਾਵਿ ਕਥਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਹਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ,
कौन किस नूं अपने घर जाण लई कहंदा है ते क्यों। आंसर की आएगा, करम सिंह ने मान सिंह नूं कहा कि मेरे पिंड भी हुंदा आवीं, मेरे कोलों आए नूं जदों मेरे घर वाले तैनूं वेखणगे तां उन्हां दा मेरे नाल अद्धा मेल हो जावेगा। बच्चे ये ਜਿਹੜੇ शब्द ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੌਜੀ ਨੇ। करम सिंह ते मान सिंह की ने बच्चे, दोनों फौजी ने ते दोनों ही दोस्त हैं। ठीक है, अगे देखो, नैक्सट देखो, कि वह वार्तालाप करने वाले के घर जाता है, उन्होंने घर के माहौल से चानना पाओ। आंसर की है, हाँ, मान सिंह करम सिंह के घर जाता है। जदों मान सिंह करम सिंह के बापू नूं मिलिया, ठीक है, बापू नूं मिलिया सी तां उस दे सुभाਅ नूं वेख के उसनूं बड़ा अजीब जिहा लग्या, क्योंकि बापू जी उसनूं कुछ चुप-चाप दिखाई दे रहे सन। मान सिंह खुल के गल्लां करना चाहुंदा सी, पर वह थोड़े घुटे जिहे सन। जदों करम सिंह दी बेबे चाह लैके आई तां उसने बेबे नूं हसदियां अखां नाल फतेह बुलाई, पर बेबे ने भी कोई गलबात ना कीती। ठीक है बच्चे, इत्थे की सीगा, जदों मान सिंह करम सिंह के घर जाना तो जिहड़ा उहदा बापू हुंदा वह भी सीधी तरह कोई भी गल नहीं करता हैगा। ठीक है, करम बारे कुछ भी नहीं पुछदा। इस तरह ही जिहड़ी उहदी बेबे है जदों चाह देण आउंदी आ तां मान सिंह सत श्री अकाल बुलाउंदे तां वह भी कोई जवाब नहीं दिंदी। ठीक है, तो इदां ही चाह फड़ा के वापस मुड़ जाती है। ठीक है बच्चे, हुण बेटा देखो, तुहाडा आपां लैसन रीड किया, फिर क्वेश्चन आंसर रीड किए ने आपां ने। ठीक है, हुण तुहाडा जिहड़ा चैप्टर है कंप्लीट हो गया। तुसीं इहनूं अपने चैप्टर नूं अपनी फेयर नोटबुक ते लिखना और याद करना। ठीक है बच्चे, ओके, हैव अ नाइस डे बेटा।